பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, இளைஞர்களே, குழந்தைகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் பறை இசை திசை எங்கும் ஒழிக்கக்கூடிய தோல் பறை இசையோடு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு வரவேற்பதும் வணக்கம் சொல்வதும் தமிழர்களுடைய பண்பாடு என்ற அடிப்படையில் तमिलनाडु से આપણો જે આપણ છે મુક્ત ભારત યાત્રા માટે જે સિક્કો લઈને આવેલા છે એ ગાડીના ડ્રાઈવર સાહેબને વિનંતી કે એમની ગાડી થોડી સાઈડમાં લઈ લે તો અહીંયા જે લોકો બેસવામાં જે લોકોને તકલીફ પડી રહી છે તો તકલીફ ના પડે. અને સાઈડમાં જે બી લોકો ઊભા છે એમને નમ્ર વિનંતી કે સ્ટેજની સામેની સાઈડ આવીને દેખો તો તમને વ્યવસ્થિત દેખાશે. જય ભીમ યુવા સંગઠનના તમામ સભ્યોને વિનંતી કે મેનેજમેન્ટ કરે, બેઠક વ્યવસ્થા કરાવવામાં સહકાર આપે. અહીંયા સાઈડમાંથી બધા સામેની સાઈડ જતા રહે. ड्राइवर कौन गाड़ी हटाओ. સાઈડમાં જે લોકો બેઠા છે એમને વિનંતી કે સામેની સાઈડ આવી જાય. हेलो, आप इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इसके ऊपर मत बैठो, नीचे जाओगी तो लाइन में बैठ जाओ, नीचे हेलो. आज है ना બધા બીજા રાજ્યના છે એટલે ક્યાં કામ થયું છે એટલા માટે મારે જોડે हेलो. जगह नहीं दे रहे, जगह कर देनी है एक दूसरे की. बैठ जाओ आराम से देखा है ने. बस हमें हमसे पाछड़ नहीं जवाए. बहुत बड़ा स्टेज है, हो जाएगा. अंदर की नमस्कारम वड़क्कम तमिलनाडु पीपल, गुड प्रेजेंटेशंस. हेलो. मोटा भाई एक बार அன்பு இளங்கடை வணக்கம் வருகிறது. சபையோர்களே, அமுதகானம் ஜொலிக்க போகுது. அன்பு கலந்திட வணக்கம் வருகிறது. சபையோர்களே, அமுதகானம் ஜொலிக்க போகுது. அன்பு கலந்திடும் ஐயா மாறே, அன்பு கலந்திடும் அம்மா மாறே, அன்பு கலந்திடும் அண்ணன் மாறே, அன்பு கலந்திட வணக்கம் வருகிறது. சபையோர்களே, அமுதகானம் ஜொலிக்க போகுது. அன்பு கலந்திட வணக்கம் வருகிறது. சபையோர்களே, அமுதகானம் ஜொலிக்க போகுது. பண்டைய கால தாத்தாவோட பழங்கால ரகமெல்லாம் பாட்டாக ஜொலிக்க போகுது. இப்ப பாட்டாக ஜொலிக்க போகுது. அன்பு கலந்திடும் அண்ணன் மறை, அன்பு கலந்திடும் ஐயா மறை, அன்பு கலந்திட வணக்கம் வருகிறது. அவர்களே, அமுதகானம் ஜொலிக்க போகுது. கிராமத்துக்கார பாட்டு கிளுகிளுக்கு வைக்கும் பாட்டு. கிராமத்துக்கார பாட்டு கிளுகிளுக்கு வைக்கும் பாட்டு. கண்ணாடி பாட்டு தானுங்க, கண்ணாடி பாட்டு தானுங்க. இது தானாக உதிர்ந்த பாட்டுங்க. அன்பு கலந்திடும்
அங்க மறை அன்பு கலந்திடும் அம்மா மறை அன்பு கலந்திடும் வணக்கம் வருகிறது அவையோர்களே அமுத காலம் ஜொலிக்க போகுது ஒரு பாட்டு உழவு பாட்டு நடவையோட குழவு பாட்டு டா, 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 டா. ஊரு பாட்டு உழவு பாட்டு நடுகையோட உழவு பாட்டு நல்ல பாட்டு தொழிக்க போகுது அண்ணே நம்ம பாட்டு தொழிக்க போகுது நம்ம பண்பாட்டை வளர்க்க போகுது அன்பு கலந்துடும் அன்னை மறை அன்பு கலந்துடும் ஐயா மறை அன்பு கலந்துடும் வணக்கம் வருகிறது நம்ம யோர்களே அமுத காண்ட ஜொலிக்க போகுது எடுத்து அனைவரையும் கும்பிட்டோம் அந்த பிச்சி மலர் எடுத்து பெரியவங்களை கும்பிட்டோம் மல்லிகை ஐயா மல்லிகை நம்ம மல்லிகை மதுரை மல்லிகை 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 அந்த மல்லிகை பூவெடுத்து மாதர்களை கும்பிட்டோம் 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 கூட்டம் பார்த்து கும்பிட்டோம் 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 உங்களை பார்த்து கும்பிட்டோம் மண்டைகளை தாத்தாவோட பழங்கால ராகபுரம் மண்டைகளை தாத்தாவோட பழங்கால ராகபுரம் பாட்டாக ஜொலிக்க போகுது இது பாட்டாக ஜொலிக்க போகுது
कहाँ जा रहा है? हेलो, सर के पास? नहीं नहीं नहीं, अभी ठीक हो गया। नहीं, पैर उठा रहा है अब। अभी तो वो एक कार्यक्रम है ना, पहले वो मार्टिन भाई का वो और जो भूमि निवेदन यात्रा आई है, जो उसका मेहमान का जो वो यात्रा किस लिए निकाली है और उसका जो यह प्रवचन करना है, बाद में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू रहेगा। अभी तो दूसरे राज्य का लोग है, लगभग 15 से 20 राज्य का लोग यहाँ आए हैं, वो सब ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले हैं, तो सब बैठेंगे, वो बाबा साहेब की बात करने वाले हैं, बाबा साहेब पे गीत गाने वाले हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैदान जय भीम। અત્યારે જ આટલો ધીમો અવાજ આવે છે તો દિલ્હી કેવી રીતે ગજવશું? स्लो मतलब આપણે આ સિક્કો દિલ્હીની નવી સંસદમાં મૂકવાનો છે. ક્યાં મૂકવાનો છે? તમારો અવાજ દિલ્હી સુધી પહોંચવો જોઈએ. જય ભીમ, જય ભીમ. આભડછેટ મુક્ત ભારત યાત્રા લઈને પધારેલ આપણા સૌના આદરણીય અને માનનીય એવા માર્ટિન મેકવાન સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે અહીંયા સ્ટેજ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. માર્ટિન મેકવાન સાહેબ. એટલે और यानी उनके साथ आ रहे हैं इस यात्रा में चुप रहो। सहभागी है जैसे इंदुबेन को मैं विनती करता हूं कि स्टेज पे आए. इंदुबेन जवरिया है, ये हमारे इंदुबेन डीएसके के हेड। उसके बाद मैं विनती करता हूं प्रदीप भाई मोरे साहब को, यस ले ताली वो भी अपने इस तरह स्टेज पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें. प्रदीप भाई मोरे. इंदुबेन मार्टिन भाई पहुंच चुके हैं। प्रदीप भाई इधर ही खड़े थे, आ रहे हैं प्रदीप भाई। એટલે પધાર ચુકે हैं। और भरत भाई को विनती करता हूँ कि स्टेज में स्थान ग्रहण करें. और शांताबेन को विनती करता हूँ वो भी अपना स्थान ग्रहण करें. साथियों, ये यात्रा सानंद से निकली है, नानी देवती सानंद के दलित शक्ति केंद्र से. और ये यात्रा का मकसद क्या है? ગુજરાતીમાં બોલું તો ચાલશે? દોડશે તેમને ખબર પડે તો છે। મિત્રો, આ યાત્રા કાઢવાનો મકસદ શું અને આ યાત્રા દિલ્હી સુધી કેમ લઈ જવી છે એનો સમગ્ર ઇતિહાસ આજે 5 મહાનુભાવો
જે યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે એ આપણને જણાવશે. પણ એ પહેલા સવારમાં 8 વાગ્યાથી એ લોકો અહીંયા ત્યાંથી યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે. આપણે એમનો બહુ સમય નહીં લઈએ. અહીંયા મહેસાણામાં પધાર્યા, મહેસાણામાં આવ્યા તો મહેસાણામાં અનેક દાતાઓએ આ યાત્રાને ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી સમજીને સહકાર આપ્યો છે. એમાં શ્રીમતી વીણાબેન દીપકર કે જેમને સાંજનો ભોજનના દાતા હતા, તો વીણાબેનને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર अच्छा ये શ્રી ઘનશ્યામભાઈ સોલંકી કે સવારમાં ચા નાસ્તાની વ્યવસ્થા એમને કરેલી છે, તો ઘનશ્યામભાઈ સોલંકીને વિનંતી કે અહીંયા ઉપર સ્થાન કરે. મહેન્દ્રભાઈ પરચાવાલા એમને પણ આર્થિક સહયોગ આપેલ છે, તો એમને બી વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર સ્થાન કરે. તેમજ જય ભીમ યુવા સંગઠન કે જેમને આ યાત્રા મહેસાણામાં પ્રવેશે અને મહેસાણાની અંદર એમનું જોરદાર ઉમળકાભેર સ્વાગત થાય અને યાત્રાને સફળ બનાવવા માટે તન મન ધનથી સહકાર આપેલો છે, તો જય ભીમ યુવક સંગઠનના કિરણભાઈ રાવતને વિનંતી કે સ્ટેજ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરે. તેમજ ભીખાભાઈ પરમાર કે જેમને પણ આ યાત્રાને સફળ બનાવવા માટે સારો એવો સહકાર આપેલ છે, તો એમને પણ વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. તેમજ આ સંસ્થા 135 પાટણવાળા વણકર સમાજ શૈક્ષણિક ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી એચ.ટી. પરમાર સાહેબ જો અહીંયા હાજર હોય અથવા તો ટ્રસ્ટી મંડળમાંથી કોઈ બી કારોબારી સભ્ય હોય તો પોતાનું સ્થાન અહીંયા સ્ટેજ ઉપર ગ્રહણ કરે, તો આપણે કાર્યક્રમ આગળ શરૂઆત કરી શકીએ. ओ भैया મિત્રો, દેવેન્દ્રભાઈ મકવાણા ભીમ આર્મી. Sit down. ए भैया मतलब मारा आगे जावणो तो बोले तो और आ गई જય ભીમ. જય ભીમ. આ યાત્રાની અંદર 11,111 કિલોનો પંચધાતુનો સિક્કો બનાયો છે. 11,111 કિલો, 1,111 કિલોનો પંચધાતુનો સિક્કો કે જે આપણા સમાજે નાના મોટા પિત્તળના તાંબાના વાસણો આપી અને એમાંથી આ સિક્કો બનાવ્યો છે. એ સિક્કો છે, સાથે
આપણે થોડા નસીબના થોડા કાઠા છીએ કે 12 ફૂટ ઊંચું બાબા સાહેબનું એક સ્ટેચ્યુ પણ બનાવેલ હતું. એ સંજોગો વસાત નાળામાંથી નીકળી ના શક્યું એટલે આપણે અહીંયા લાવી શક્યા નથી. સ્ટેચ્યુ છે, સાથે 2 ટ્રકો છે, સાથે 7 લક્ઝરીઓ તેમજ બીજા 7 થી 8 નાના મોટા વાહનો, આ બધા જ સાથે માર્ટિન મેકવાન સાહેબ અને એમની ટીમ એક મકસદ લઈને નીકળ્યા છે. એ એવો મકસદ છે કે એ આપણને કહેશે કે એ કયા મકસદથી નીકળ્યા છે અને એમનો ગોલ શું છે. તો માર્ટિન મેકવાન સાહેબને વિનંતી કરીશ કે મહેસાણાના લોકોને જણાવો કે આ યાત્રાનો ઉદ્દેશ્ય શું છે અને એનું પરિણામ શું લેવું છે આપણે. શ્રીમાન માર્ટિન મેકવાન સાહેબ. डायरेक्ट आपके बीच में आए हैं तो मैं सहन नहीं करूँ. अभी कई भाषा में बोलूँ तो ये जरा अघरो प्रश्न है, क्योंकि यहाँ हिंदी वाले भी है, तमिल भी है, तेलुगु है, बांग्ला है, ओडिया है, गुजराती है. जो रात को किया था वो कर दो. ओके, तो मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश और में थोड़ा गुजराती, दोनों में. बराबर बराबर सभी जी. लोग समझ पाएंगे. तो बाहर से जो लोग आए हैं, तो ये जिला है उसका नाम है महसाणा. महेश्वर और गुजरात में जो 2 जिले बहुत पैसे वाले माने जाते हैं उसमें से एक महसाणा है. अच्छा. और दूसरे में मैं पैदा हुआ, उसका नाम है खेड़ा. लेकिन मेरे जेब में इतने पैसे नहीं है. તમામ મહેસાણા મિત્રોનો બહુ હૃદયપૂર્વક આભાર जय માનું भीम છું युवा संगठन મહેસાણા કે આપનું તમે આ યાત્રાનું આટલું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું છે. હકીકતમાં યાત્રાનો સમય બહુ જ સાચવ્યો. અમે અહીંયા બધા જે આવ્યા છે તે સવારે 4 વાગે ઉઠ્યા છે તૈયાર થવા માટે કે મોડા ના પડીએ, પણ રસ્તામાં એટલા બધા લોકો સ્વાગત કરવા માટે ઊભા રહે છે કે તમે લાચાર થઈ જાઓ છો, કશું કરી શકતા નથી. એટલે અમદાવાદમાં 9 જગ્યાએ બેન્ડ વાજા સાથે સ્વાગત, ભવ્ય સ્વાગત, એટલે ઘણું મોડું થઈ ગયું. તમારા બધાની માફી માંગુ છું કે તમને ઘણી તકલીફ પડી અમારા કારણે, પણ આ કાર્યક્રમ એવો છે કે બધાના જિંદગીમાં એક ઉત્સાહ હોય છે કે આપણે કંઈ કરીએ. હું પહેલાં ગુજરાતીમાં બોલી નાખીશ, मैं बाद में आपको हिंदी में बताऊंगा. તો આ સિક્કો જે છે અહીંયાથી કહેવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે એનું વજન તમને ખબર છે. सॉरी बैटरी डाउन हो गई. અને સિક્કા ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે એક બાજુ ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર છે, જેમણે ભારતનું બંધારણ લખવામાં પ્રમુખ ભૂમિકા ભજવી, અને સિક્કાની બીજી બાજુ ગૌતમ બુદ્ધ છે, જેમણે ભારતનો ઇતિહાસ બદલી નાખ્યો. નાત જાત ભગવાને બનાવી છે એને જુઠ્ઠાણું ગણાવીને આખો ઇતિહાસ ફેરવી નાખ્યો તે ગૌતમ બુદ્ધ. ત્યાંથી શરૂ કરું છું અને તમે જોશો અહીંયા ગૌતમ બુદ્ધ છે, એમનો હાથ છે એ થોડો જમીનને અડેલો છે. आप देख सकते हो भगवान बुद्ध का यहाँ जो फोटो है तो उसका हाथ थोड़ा स्पर्श है जमीन को. ગુજરાતીમાં, હિન્દીમાં એક શબ્દ છે ભૂમિ સ્પર્શ. બુદ્ધની જે મુદ્રાઓ છે એમાં ભૂમિ સ્પર્શ કહે છે. એની પાછળ એક વાર્તા છે જે આ સિક્કામાં વણાયેલી છે, અને વાર્તા એ છે કે ભગવાન બુદ્ધ વૃક્ષ નીચે બેઠા હતા. એ પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવા માટે કે દુનિયામાં માણસ જાતના જીવનમાં આટલું બધું દુઃખ કેમ થાય,
वो जानना चाहते थे पेड़ के नीचे बैठ के कि इतना संसार में दुख क्यों है, અને એમને જ્ઞાન મળ્યું तो बात बहुत फैलाई गई कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान મળ્યું છે, बात पूरी जगह फैल गई, उसको ज्ञान मिला है। तो एक माणस, ये ત્યાંનો રાજા હતો, એ રાક્ષસ રાજા હતો, એનું નામ મારા, અને મારા લડવા માટે આવ્યો અને ગૌતમ બુદ્ધને કહ્યું કે તું પહેલા તો કેમ ઘૂસી ગયો મારી જમીનમાં મને પૂછ્યા વગર? આ જમીનનો માલિક હું છું, આ ઝાડ પણ મારું છે, અને બધા વાતો કરે છે કે તારી પાસે બહુ જ્ઞાન છે, તને જ્ઞાન મળ્યું છે, તારી પાસે કોઈ પુરાવો ખરો? वो राजा मारा, उसका नाम, जो राजा था वहां का, वो लड़ने आया बुद्ध से कि ये तो तुम मेरी जमीन पे बैठे हो, ये पेड़ भी मेरा है, और ये बातें चल रही कि आपके पास बहुत ज्ञान है, तो क्या आपके पास सबूत क्या है? भगवान बुद्धे कहीं पण बोल्या वगर પોતાનો જ હાથ જમીનને અડાડ્યો અને કહ્યું કે ધરતી મારી સાક્ષી છે। રાજાને કહ્યું કે હવે તું પૂછ ધરતીને કે તારો માલિક કોણ છે। આપણે બધા અહીંયા પૂછીએ આ ધરતીને કે ભાઈ તારો માલિક કોણ છે, તો શું કહે ધરતી? बोले नहीं। बुद्ध ने पूछा कि धरती मेरी गवाह है, तू धरती को पूछ कि तेरा मालिक कौन है। तो ये पहला संदेश देने वाला इंसान था 2500 साल पहले। उन्होंने बोला ये जो सृष्टि है, पृथ्वी है, वो समग्र जीवित लोगों के लिए है। જેટલા લોકો જીવે છે આ ધરતી પર એ બધાની આ ભૂમિ છે। કોઈ કહે કે તમે આ રસ્તા પર ના ચાલશો, એનો મતલબ શું? ક્યાંથી સત્તા મળી તને? ક્યાંથી લખાવી લાવ્યો ભાઈ? તું અધિકાર ક્યાંથી લખાવી લાવ્યો? आपके पास वो कोई नहीं बोल सकता कि नहीं, पर हमारे देश में ये चल रहा है, नहीं नहीं आप यहाँ से नहीं चलोगे, आप ये मंदिर में नहीं जाओगे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध को वहां रखा है भूमि स्पर्श। जो पहला संदेश था, संविधान आया उसके पहले, कि ये भूमि सभी इंसानों के लिए है। આપણે દુનિયાને કહીએ છે કે ભારત દેશે દુનિયાને ગૌતમ બુદ્ધની ભેટ આપી છે, સાચું? તો પછી બુદ્ધની વાત માનવામાં વાંધો શું છે તમને? है ना? हम सुनते हैं कि पूरी दुनिया को भेंट मिला, भारत ने दिया, गौतम बुद्ध दिया, तो उसकी बात क्यों नहीं मानते हो? બીજી બાજુ ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર છે અને એમના ચારે બાજુ પ્રશ્ન લખેલો છે હિન્દીમાં અને ઇંગ્લિશમાં। 1947માં આભડછેટ મુક્ત ભારતનું જે સપનું જોયેલું હતું તે 2047માં સાકાર થશે કે નહીં? ये सपना 1947 था छुआछूत मुक्त भारत का, 2047 में साकार होगा क्या? કેમ? તો કે આજે આપણે આઝાદ થયા 1947માં, અને આ વર્ષે આપણે ઉજવવાના છે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ। 75 વર્ષ પૂરા થયા, તો 75 વર્ષ આઝાદીના પૂરા થયા હોય તો હજુ આ દેશમાં લોકો આઝાદ કેમ નથી ચાલવા માટે એમને જ્યાં મન હોય ત્યાં? બંને હિન્દુ હોય તો કે ના, પણ હિન્દુ એટલે તમારું મંદિર ત્યાં ને તમારું ત્યાં। અને માફ કરજો, એ માત્ર હિન્દુ ધર્મમાં નથી, તમે જ્યાંથી એ લોકો આવ્યા છે દક્ષિણ ભારતમાં, કેરળ અને તમિલનાડુમાં, ત્યાં ખ્રિસ્તીઓમાં પણ છે, દેવળો જુદા છે। બ્રાહ્મણમાંથી જે બન્યા તેનું દેવળ જુદું, અને દલિતમાંથી ખ્રિસ્તી બન્યા એનું દેવળ જુદું। અને ગુરુ નાનક દેવ જેમણે શીખ ધર્મની સ્થાપના કરી હતી, અને એમણે પહેલો એક જ નિયમ આપેલો હતો, પહેલે પંગત ફિર સંગત। જે પહેલા સાથે બેસીને ખાઈ શકે એની જોડે જ વાર્તાલાપ કરવાનો, બાકી કરવાનો નહીં। तो ये छुआछूत सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, ईसाई में भी है, और इस्लाम में भी है, और सिख में भी है। गुरु नानक ने जो स्थापना करी थी, उन्होंने बोला था पहले पंगत बाद में संगत। इससे फिर वो लंगर वाला पूरा प्रथा शुरू हुआ। तो आ प्रश्न આપણે ભારત દેશને પૂછવા માંગીએ છીએ
એ 75 વર્ષમાં આ દેશ કેમ નિષ્ફળ નીવડ્યો આઝાદીને નાબૂદ કરવામાં. એટલે જો તમે ઉજવો છો આખા દેશ તરીકે, આપણે બધા જ એમાં આપણે પણ આવી ગયા, ઉજવીએ છે, તો પછી આભડછેટ ક્યારે જવાની છે? कब जाएगा छुआ छूत? बाबा साहब ने बोला था कि मैं संविधान में लिख रहा हूं समानता और स्वतंत्रता ये आपके मौलिक अधिकार है, આપણા મૂળભૂત અધિકાર છે સમાનતા અને સ્વતંત્રતા. પણ એમણે કહ્યું કે બંધુતા ના હોય તો સમાનતા અને સ્વતંત્રતાનો કોઈ મતલબ નથી. આપણે માણસને માણસ તરીકે સ્વીકારવા ના માંગતા હોઈએ તો પછી स्वतंत्र અને समानता નો क्या શું मतलब શું થાય? उसका कोई मतलब ही नहीं बनता अगर बंधुता का मूल्य नहीं होता है. तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि ये जिम्मेदारी हम सबकी है लेकिन राष्ट्र की है. अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, संविधान जो लिखा और संविधान कहाँ से शुरू होता है? हम भारत के लोग, આપણે ભારતના લોકો ત્યાંથી શરૂ થાય છે. એના પર સંવિધાન સભામાં બહુ મોટી ચર્ચા થઈ. ઘણા લોકોએ વિરોધ કર્યો કે લોક કેમ લખો ઈશ્વરના નામે, પહેલા ભગવાનથી શરૂ કરો. બાબા સાહેબે કહ્યું કે ભગવાન ના આવે આમાં, આ લોકશાહી છે, લોકોની પાસે સત્તા હોવી જોઈએ. ઝઘડા હુआ संविधान सभा में, चर्चा हुई, मतदान થયું. બાબા સાહેબની તરફેણમાં 68 મત પડ્યા, વિરોધમાં 45 પડ્યા અને આ બંધારણ શરૂ થયું લોકોના નામે, ઈશ્વરના નામે નહીં. લોકોને આટલું મહત્વ આપતા હોઈએ આપણે, તો પછી લોકોનું જ્યારે આટલું અપમાન થાય એ કઈ રીતે ચાલે? એટલે હવે સરकारને कही थे કેવું, कैसे बोलेंगे सरकार, कोई संदेश क्या दे? हम तो पार्लियामेंट में बैठे नहीं, तो ये संदेश कैसे पहुंचाएंगे? तो फिर हमने इतिहास ढूंढा और इतिहास में एक वार्ता मળી. मैंने हिंदी में तो कई बार बोला है तो गुजराती में बोलूंगा. મહેસાણા થી દૂર 35 કિલોમીટર પાટણ, સાચું? અને પાટણમાં સિદ્ધરાજસિંહ સોલંકીનું રાજ 1000 વર્ષ પહેલા. અને કહ્યું કે તળાવ ખોદાવીએ મોટું, ઓર લોકોને કહ્યું કે તળાવ ખોદવા આવો. એક રાજાની નજર પડી, એક સ્ત્રી પર એની નજર બગડી, ઓ જસ્મા. એના પતિને મરાઈ નાખ્યો રાજાએ, જેથી જસ્માને લઈ શકે. પણ જસ્માએ કહ્યું કે હું કોઈને તાબી નહીં થઉં, ભલે તું રાજા હોય, મારે કેટલા ટકા? ગરીબ લોકો સ્વમાન સાચવવા માટે સત્તા સામે કેટલું લડ્યા છે ઇતિહાસમાં, એ આપણે સમજવું જોઈએ. ભલે રાજા તું હોય પણ હું તારે તાબે ના થઉં. એટલે એણે કટારી મારીને પોતાને મારી નાખી. કહેવાય છે કે એ પછી 7 વર્ષ સુધી વરસાદ ના પડ્યો. ये कहानी मैंने आपको बताया है पाटन का वाव का, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ज्योतिष ने बोला લોકો મરી રહ્યા છે, પાણી નથી પડી રહ્યું ઉપરથી. જ્યોતિષે કહ્યું કે બધું જવા દો, કેમ ન થયું ને બધું. પણ એનો હલ એ છે, 32 લક્ષણો કોઈ પુરુષ મળે ને અને એનું માથું વધેરીએ તો પાણી આવે. તો કે કોઈ છે આપણા રાજ્યમાં? તો કે 2 છે. એક તો તમે પોતે, તો કે ના, હું ના મરું, બીજો કોણ છે? એ છે પણ અછૂત છે, જેને આપણે અછૂત માનીએ છીએ તે છે. એનું નામ મેઘો. એને બોલાવો. જુવાન છોકરો, અપરિણિત, મેઘ માયા. ચાલ ભાઈ, તૈયાર થઈ જા. તું 32 લક્ષણો પુરુષ છે કે શું મજાક કરો છો ભાઈ? તમે તો મારા પડછાયાથી બી અપડાવ છો. અને રાતોરાત બની ગયો હું 32 લક્ષણો. અમે નક્કી કરી નાખ્યું કે તું છે. હવે તારે ખાલી માથું કાપવા માટે હા પાડવાની છે. સારું, મારું માથું વધેરી લો, પણ બદલામાં મારો સમાજ જે છે એના પર તમે આભડછેદ નહીં પાડો. એ શરતો તમને મંજૂર હોય તો હું હા પાડું, બાકી ના પાડું. અને રાજા એક પછી એક શરત માની અને મેઘમાયા, એ વીર મેઘમાયાએ પોતાનું બલિદાન આપ્યું. એટલે
વીર મેઘમાયાની યાદમાં આજે પણ આપણે નવું મકાન જ્યારે બનાવીએ છીએ તો પાયામાં સિક્કો મૂકીએ છીએ, સાચું? એક કાંટો પાણીનો લોટો મૂકીએ છીએ, ચોકટું બેસાડીએ ઘરનું તો લીલી ચૂંદડી બાંધીએ છીએ. હું તો ગામડામાં મોટો થયો, કોલેજમાં ભણ્યો, પછી શીખવા માટે ગામડામાં ગયો. કોલેજમાં નહીં ભણ્યો બધું. મારા ગુરુએ કહ્યું કે ભણવું હોય તો ગામડામાં જા. કોલેજ